True pioneers go further than all others. The new Ampera. Driving electricity further. Opel. Wir leben Autos. I'm delighted to welcome you to this event. Today you're going to experience the future of motoring. For well over 100 years, cars have been powered by the internal combustion engine. But now we believe we are at the beginning of a paradigm shift. Electric cars have arrived. Now this shift is being driven by various factors, including concern about the environmental impact of fossil fuels and the ever-increasing costs of oil, caused in turn by increasing demand and the depletion of oil reserves. Electric cars offer a sustainable, energy-efficient motoring solution, and advances in battery technology have now made them a viable option. The revolutionary Opel Ampera is the pioneer of this new breed of electric vehicle. Whilst many motor manufacturers now have an electric offer in their range, only the Opel Ampera effectively overcomes the range drawbacks of battery electric cars. With a range of over 500 kilometers, the Opel Ampera simply eliminates the fear of being stranded without any battery power. It's a major breakthrough. Now, Opel has been developing alternative propulsion technologies for many years. General Motors engineers helped design and build the lunar roving vehicles for the Apollo missions in the 1970s. At our research centre for alternative propulsion technologies in Germany, Opel engineers are creating the future of mobility. We aim to be a leader in environmentally sustainable motoring, and we are committed to a range of technologies that can reduce and ultimately displace oil dependency, minimise CO2 emissions and encourage energy diversity. As well as extended range electric vehicles like the Opel Ampera, we're working on other exciting technologies such as hydrogen fuel cell vehicles, which are not constrained from a range or from a size perspective. We currently have a fleet of over 100 zero-emission hydrogen-4 fuel cell vehicles out on city roads, gaining real-world experience with various business partners. Our technological expertise is also seen in our range of highly efficient EcoFlex models, and we now have more than 60 of these consumption-optimized cars in our portfolio, and they account for nearly 50% of our total sales. But please don't think that electric driving means making sacrifices. Far from it. And as you'll soon discover, as well as being a brilliant new alternative to traditional ways of propelling a car, the Opel Ampera is also great fun to drive. You'll also experience the premium quality and high specification that makes it such a rewarding vehicle to own and to use. So I hope you enjoy your day, and welcome to the future. Το Opel Ampera είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης. Είναι ένα πρακτικό πεντάθυρο με 4 θέσεις και πλούσιο χώρο φόρτωσης. Μία μόνο φόρτιση προσφέρει αυτονομία από 40 μέχρι 80 χιλιόμετρα, υπεραρκετή για τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των περισσότερων ανθρώπων. Το Ampera έχει μηδενικές εκπομπές ρήπων. Σε αντίθεση με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, όταν εξαντληθεί το ρεύμα της μπαταρίας του Ampera, τίθεται σε λειτουργία η γεννήτρια και παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε το αυτοκίνητο να συνεχίσει το ταξίδι του. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει στο Ampera αυτονομία μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα, εξαλείφοντας το φόβο ακινητοποίησης που είναι γνωστός και ως άγχος της αυτονομίας. Τα βασικά στοιχεία του Ampera είναι ο ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ηλεκτρική ισχύ 111 kW, ισοδύναμη με 150 ύπους και τεράστια ροπή 370 Nm, μία γεννήτρια ή δεύτερος ηλεκτροκινητήρας, συμπλέκτες για διάφορους τρόπους λειτουργίας και ένα πλανητικό κυβότιο ταχυτήτων. Ένας βενζινοκινητήρας Ecotec 1,4 λίτρων 86 ύπων τροφοδοτεί τη γεννήτρια όταν χρειαστεί. Το Ampera παραμένει πάντα ηλεκτροκίνητο, που σημαίνει ότι διαθέτει πάντα εξαιρετική ροπή, ομαλή επιτάχυνση και χαμηλό κόστος χρήσης. Υπάρχουν δύο φάσεις λειτουργίας.
Στην ηλεκτρική φάση, το αμπέρα κινείται με ηλεκτρισμό μέσω της μπαταρίας που έχει φορτιστεί από μία πρίζα. Όταν η μπαταρία φτάσει στο κατώτερο επίπεδο φόρτισης, το αμπέρα εισέρχεται αυτόματα στη φάση εκτεταμένης αυτονομίας. Σε αυτή τη φάση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ η γεννήτρια, η οποία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ώστε το αυτοκίνητο να συνεχίσει να κινείται για περίπου 500 χιλιόμετρα. Στην καρδιά αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται μία μπαταρία ιόντων λιθίου. Η Opel και η GM είναι οι μοναδικοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο που παράγουν τις μπαταρίες υψηλής τάσης στο δικό τους εργοστάσιο. Είναι η μόνη μπαταρία μαζικής παραγωγής με ενεργό σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας που εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής για την μπαταρία. Η επαναφόρτιση γίνεται σε πρίζα 230 βολτ. Για ταχύτερη φόρτιση διατίθεται προαιρετικός οικιακός σταθμός φόρτισης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επαναφορτίσει αμέσως ή να προγραμματίσει το χρόνο φόρτισης για να εκμεταλλευτεί τα φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος. Εκτός από την ενέργεια που λαμβάνει από την μπαταρία και από τη γεννήτρια, το αμπέρα διαθέτει ένα προηγμένο ηλεκτροϊδραυλικό σύστημα πέδησης με ανατροφοδότηση. Όταν το όχημα φρενάρει, ο ηλεκτροκινητήρας προσωρινά λειτουργεί ως γεννήτρια και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται στην μπαταρία. Στα περισσότερα αυτοκίνητα αυτή η ενέργεια χάνεται. Η δύναμη πέδησης της ηλεκτρικής γεννήτριας συνήθως αρκεί για να επιβραδύνει το όχημα σε κανονικές συνθήκες. Σε πιο απότομο φρενάρισμα ενεργοποιούνται αυτομάτως και τα μηχανικά δισκόφρενα. Πώς συγκρίνεται λοιπόν η τεχνολογία του αμπέρα έναντι ενός υβριδικού? Η τεχνολογία των υβριδικών έχει στην ουσία στόχο την εξοικονόμηση καυσίμου. Ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ λειτουργεί υποστηρικτικά σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι το βασικό σύστημα κίνησης. Το αμπέρα είναι εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα που διαθέτει μία γεννήτρια η οποία ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπαταρία πέσει στο ελάχιστο όριο φόρτισης και εξασφαλίζει ότι το όχημα παραμένει ηλεκτροκίνητο. Και πάντα ο οδηγός του αμπέρα νιώθει τη ροπή και την ομαλή επιτάχυνση, βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα υβριδικά, το αμπέρα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι επιδόσεις των υβριδικών δεν μπορούν να συγκριθούν με την οικονομία καυσίμου και τις χαμηλές εκπομπές ρήπων του αμπέρα. Ακόμη και όταν το ταξίδι ξεπεράσει την αυτονομία της μπαταρίας και το αμπέρα εισέλθει σε φάση εκτεταμένης αυτονομίας, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν ξεπερνούν τα 27 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Κανένα υβριδικό δεν το πλησιάζει αυτό. Επομένως, η οδήγηση του αμπέρα δεν απαιτεί θυσίες. Πρόκειται για ένα ελκυστικό αυτοκίνητο με δυναμική σχεδίαση, ευχάριστο στην οδήγηση, με τελική ταχύτητα πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα και επιτάχυνση από τα 0 στα 50 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3,1 δευτερόλεπτα. Χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, η οδηγική συμπεριφορά είναι εξαιρετική. Η λειτουργία του είναι αθόρυβη και ομαλή. Στην οδήγηση δεν διαφέρει από ένα συμβατικό αυτόματο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να μάθετε νέο τρόπο οδήγησης. Το αμπέρα διαθέτει τον πλούσιο εξοπλισμό που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο πολυτελές αυτοκίνητο. Η ενεργητική και η παθητική ασφάλεια του αμπέρα είναι κορυφαίου επίπεδου με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κέρδισε τα πολυπόθητα 5 αστέρια στην κατηγορία της ασφάλειας από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η μπαταρία είναι καλά προστατευμένη από σύγκρουση χάρη στο σχήμα της και την τοποθέτησή της στο κέντρο του οχήματος. Πόσο κοστίζει τελικά η χρήση του αμπέρα? Η τιμή του αμπέρα αντικατοπτρίζει τον premium χαρακτήρα του. Σε αντίθεση με άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η τιμή του αμπέρα περιλαμβάνει το κόστος της μπαταρίας. Όμως το κόστος λειτουργίας του αμπέρα είναι πολύ χαμηλό. Αν το αμπέρα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρισμό και υποθέτοντας ότι χρεώνεται 20 λεπτά η κιλοβατόρα, το κόστος κίνησης του είναι μόνον 3 ευρώ και 20 λεπτά ανά 100 χιλιόμετρα. Το αντίστοιχο κόστος για ένα πετρελαιοκίνητο όχημα της μεσαίας κατηγορίας θα ήταν 7 ευρώ και 25 λεπτά ανά 100 χιλιόμετρα, υποθέτοντας το κόστος του πετρελαίου στα 1 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Διπλάσιο κόστος σε σχέση με το αμπέρα.
Τα έξοδα τακτικής συντήρησης είναι επίσης 15 με 20% χαμηλότερα συγκριτικά με ένα επιβατικό μεσαίας κατηγορίας με ίδια διαστήματα σέρβις, μία φορά το χρόνο ή κάθε 30.000 χιλιόμετρα. Το Ampera καλύπτεται επίσης από εγγύηση 8 ετών και 160.000 χιλιόμετρων για την μπαταρία του. Επιπλέον, η υπηρεσία μας My Ampera προσφέρει σε κάθε οδηγό Ampera προσωπική εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Μία ακόμα σημαντική παράμετρος του κόστους ιδιοκτησίας είναι η πολυματική αξία. Η πολυματική αξία είναι βασικός συντελεστής στην εξίσωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Με το Ampera τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Ας ακούσουμε τι λένε δύο ειδικοί σε θέματα υπολειμματικής αξίας. The e-vehicles and the era of the e-vehicles is a very important one, but still people doubt that the range is good enough. The range extender overcomes that situation because even if your battery is empty, you still have the engine, which helps you to extend the range and end up with maybe 500 kilometers. In this time, nothing is sure. The only thing that is sure is fuel prices are on the increase. So now imagine this Ampera is 3 or 4 years old and it's a used car. At that moment, let's say in 2017. And then you have to compare as a used car buyer that this car stands amongst the premium makes, Audi, BMW, Mercedes, and maybe with the same price. So what do you do now? Do you decide to have an old-fashioned engine, an old-fashioned consumption maybe, or do you think that you are on the safe side when you buy a car, which is of course 3 years old or maybe 4 years old, but still has got the technology of the future. If it comes down to the Ampera, you have another big advantage. The car looks good and the car has great driving dynamics. Great! You have the feeling, if it comes from 0 to 60 kilometers, you have the feeling you're sitting in a Porsche. The fleet car of the future must combine two main things. It should be dynamic and it should help to save consumption and reduce emission. And the only answer for that at the moment is the Ampera. The Ampera can play a grand role in terms of signaling that as a company you are ecologically responsible. It may be a small decision to equip your fleet with these cars, but it's certainly a credible building block in your signaling of environmental credibility and friendliness. The Ampera is capable of addressing several of the needs of a customer better than traditional powertrains. And we see that technologies that offer these types of advantages, that they can in fact yield also a premium on the market in terms of residual values, but also on the new car market. The fact that Opel offers a very long warranty on the battery and the electric components of the engine, I mean, Opel does signal that the quality of the car is absolutely good and that they are willing to take the risk on it. And we believe that in a lot of markets, and in particular in those markets where premium brands and premium used car vehicles are sought after, that in those markets the Ampera can be very, very attractive and can compete against D-segment competitors. Καλώς ήλθατε λοιπόν στο επαναστατικό, κομψό και πρακτικό Opel Ampera. Το πρώτο ηλεκτρικό όχημα στην Ευρώπη που μπορεί να σας πάει παντού ανά πάσα στιγμή. Καλώς ήλθατε στο μέλλον και απολαύστε την οδήγησή σας.